Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa nakhussu khususan ila musannifi hadzal kitab wal akhirina minhu rijalan wa nisaan ahya'an wa amwatan wa lisairil muslimina fi kulli zamanin wa makan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين. نكمل قراءة وشرح للكتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر تأليف الإمام الحافظ حجة الإسلام أمير المؤمنين في الحديث أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته في الدارين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى. Mari kita baca sama-sama sedikit matanya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yazal 'aliman qadiran. وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقين بشروطه والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعم والرابع الغريب وكلها سوى الأول آحاد وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أولى فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي ويقل إطلاق الفردية عليه. وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد وإلا فباعتبار إسنادين وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد وتتابع طرق لذلك هو الاعتبار. ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أولى وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ وإلا فالترجيح ثم التوقف. ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك. فالأول المعلق والثاني المرسل والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل وإلا فالمنقطع. ثم قد يكون واضحا أو خفيا فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التاريخ
والثاني المدلس، ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن، وقال وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه، فالأول الموضوع والثاني المتروك والثالث المنكر على رأيه، وكذا الرابع والخامس. ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأساند، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب. وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أو بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني، فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنفوا فيه الموضح، وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وصنفوا فيه الوحدان أو لا يسمى اختصارا، وفيه المبهمات ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح إلا أن يروي ما يقوي بدعته فيرد على المختار. وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي. ثم سوء الحفظ إن كان لازما فهو الشاذ على رأي، أو طارئا فالمختلف. ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس، صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو من فعله أو تقريره، أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك، فالأول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع، ومن دون التابعي في مثله، ويقال له للآخرين الأثر. والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى إمام ذي صفة عالية كشعبة، فالأول العلو المطلق والثاني النسبي، وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي مع إسناد أحد المصنفين، وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، ويقابل العلو بأقسامه النزول. فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران، وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج، وإن روى عمن دونه فالأكابر عن الأصاغر، آباء عن الأبناء، وفي عكسه كثرة، ومنه من روى عن أبيه عن جده، وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق، وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل، وإن جحد مرويه جزما رد أو احتمالا قبل في الأصح. وفيه من حدث ونسي
وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل. وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عنه ونحوها. فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ فإن جمع فمع غيره، وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء، والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه فإن جمع فكالخامس. والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن. وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس. وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار. وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها. واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية وهي أرفع أنواع الإجازة. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب وفي الإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك. ونقف عند هذا الحد. Antum buka halaman 118. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayatul aqran. Fa in tasharaka rawi wa man rawa anhu. Jika perawi dan orang yang meriwayatkan itu bertemu fi amrin minal umuril muta'alliqati bir riwayah, pada perkara yang berkaitan dengan riwayat, seperti apa? Mislus sinni, seperti kedekatan usia. Wal luqiyyi, seperti apa? Wal luqiyyi, seperti ada pertemuan. Wal akhdhi anil masyayikh, mengambil riwayat dari guru atau masyayikh. Fahuwa an-naw'u alladhi yuqalu lahu riwayatul aqran. Maka jenis ini disebut sebagai riwayat aqran atau periwayatan dari orang yang satu kurun, satu tabaqat. Li'annahu hina idin yakunu rawiyan an qarinihi, karena perawinya mengambil riwayat dari sepantarannya atau sama satu kurunnya. Wa in rawa kullum minhuma, jika kedua perawi ini meriwayatkan satu sama lain, ay al-qarinaini anil akhar fahuwal mudabbaj, maka itu dinamakan mudabbaj. Wa huwa akhassu minal awwal. Mudabbaj ini lebih khusus daripada yang aqran tadi. Kenapa? Karena keduanya itu umum khusus mutlak. Fa kullu mudabbajin aqran, setiap mudabbaj pasti aqran karena satu kurun. Tetapi walaysa kullu aqranin mudabbajan, tidak setiap aqran itu mudabbaj karena mudabbaj itu kedua perawinya meriwayatkan satu sama lain. Paham ya? Lah lebih jelasnya antum lihat di hamish nomor 2, al-aqran itu umur ruwatul mutaqaribuna fis sinni wal isnad. Lebih enak kan bahasanya kan? Yaitu perawi yang berdekatan dalam usia maupun sanadnya. Waqtafa ba'duhum bit taqarubi fil isnad. Ada sebagian ulama yang mencukupkan bahwasanya ada kedekatan pada sanadnya. Wa huwal ishtiraku fil akhdhi 'anil masyayikh, yaitu ada kesamaan dalam mengambil riwayat. Itu namanya aqran. Periwayatan satu kurun. Lah ini wa riwayatul qarin 'anil qarini qisman. Ada dua. Yang pertama yaitu mudabbaj. Ya ini wa huwa ayyaru yakullu minhuma 'anil akhar. Ats-tsani ghairul mudabbaj, yang bukan mudabbaj. Wa huwa ayyaru ya ahadul qarinaini 'anil akhar wa la yarwal akharu anhu. Wa faidatu hadzal naw'i as-siyanatu 'anil khata, untuk menjaga dari kesalahan. Lah yang ghairu mudabbaj nanti itu akan dijelaskan satu persatu setelahnya ini. Makanya saya suruh antum lihat hamish itu biar paham untuk penjelasan setelahnya. Selanjutnya waqad sannafa ad-Daruqutni fi dzalik. Imam Daruqutni telah menyusun sebuah kitab tentang mudabbaj. Wa sannafa Abu Syekh Al-Asbihani fil ladzi qablahu, dan Imam Abu Syekh Al-Asbihani menyusun kitab tentang aqran yang sebelumnya. Sebelumnya kan tentang aqran, sebelum mudabbaj. Wa idza rawa asy-syaikhu 'an tilmidhihi, jika ada seorang guru meriwayatkan dari muridnya, shadaqa anna kullam minhuma yarwi 'anil akhar, telah terbukti bahwa keduanya ini saling meriwayatkan satu sama lain, fahal yusamma mudabbajan,
Maka apakah dinamakan mudabbaj? Fihi bahth, ada pembahasannya. Wadzahiru la, menurut Imam Ibnu Hajar, yang jelas itu bukan. Kenapa? Li'annahu min riwayatil akabir 'anil ashaghir. Karena itu adalah riwayat akabir dari ashaghir. Nah, ini nanti pecahan-pecahan daripada ghairul mudabbaj. Termasuk diantaranya adalah riwayatul akabir 'anis saghair atau 'anil ashaghir. Wat tadbiju ma'khudun min dibajatayil wajh. Kata at-tadbij itu diambil dari apa? Dibajatai itu pipi ini, pipi. Nah, kedua pipi wajah itu yang dimaksud dibajatai al-wajh. Fayaqtadi ay yakuna dzalika mustawiyan minal janibaini. Oleh sebab itu yang demikian itu membutuhkan adanya kesamaan sisi. Karena namanya at-tadbij itu artinya perhiasan. At-tadbij itu perhiasan. Pipi itu identik dengan perhiasan dan pipi itu ada dua. Biasanya pipi itu seimbang, baik ukuran maupun bentuknya seimbang. Sehingga mudabbaj ini diambil istilah untuk menjelaskan antara dua rawi yang saling meriwayatkan satu sama lain. Paham ya? Diambil dari itu. Sehingga fala yaji'u fihi hadza. Maka riwayat itu maksudnya akabir an shaghair tidak bisa disebut sebagai mudabbaj. Karena akabir anil ashaghir itu bagian dari ghairul mudabbaj. Wa in rawar rawi amman huwa dunahu fis sinni aw fil luqiyyi aw fil miqdari fa hadha an-naw'u huwa riwayatul akabiri anil ashaghir. Jika ada seorang perawi meriwayatkan dari orang yang lebih rendah usianya atau pertemuannya, maksudnya di sini au fil miqdar atau lebih rendah kedudukannya seperti kealimannya, hafalannya dan lain sebagainya, kemampuannya, pokoknya kedudukannya lah. Fahadan naw'u huwa riwayatul akabir anil ashaghir. Maka jenis ini dinamakan sebagai riwayat akabir anil ashaghir. Nah, ini ada keterangan tambahan dari muhaqqiq, antum lihat hamish nomor 1. Fungsinya apa sih riwayat akabir anil ashaghir itu? Riwayatul akabir anil ashaghir ayyarwiyal kabirul qadri awis sinni awil kabiru fihima amman dunahu wa huwa katsirun fil muhaddisin wa faidatuhu, faidahnya adalah alla yutawahhama inqilabus sanad. Faidahnya adalah supaya tidak disalahpahami ada pembalikan sanad. Karena boleh jadi orang yang lebih alim itu meriwayatkan kepada yang berada posisinya di bawahnya gitu. Sehingga dengan mengetahui itu Anda nggak mengira ini sanadnya terbalik, padahal enggak. Paham ya? Wa minhu, di antara yang ghairul mudabbaj itu adalah aimin jumlati hadzal naw' wa huwa akhassu min mutlaqihi, dan ini lebih khusus dari mutlak yang mudabbaj tadi atau yang aqron, yaitu riwayatul abai anil abna. Riwayat apa ya, nenek moyang atau bapak-bapak dari anak-anak gitu. Was sahabati 'anit tabi'in, sahabat dari tabi'in, wasyaikh an tilmidihi wa nahwi dzalik. Wa fi 'aksihi kasra. Adapun kebalikannya ya banyak sekali. Kalau abna dari aba. Kalau aba dari abna ini yang jadi pembahasan ini. Li'annahu huwal jaddatul maslukatul ghalibah, karena ia adalah pokok apa yang menjadi pembahasan utamanya kalau itu abna dari aba. Di antaranya lagi adalah man rawa an abihi an jaddihi, yaitu seseorang yang meriwayatkan dari ayahnya dari kakeknya. Ini adalah salah satu contoh jenis yang ghairul mudabbaj. Maksudnya bentuk-bentuknya itu loh. Yaitu seseorang yang meriwayatkan dari ayahnya dari kakeknya gitu. Wa faidatu ma'rifati dzalika, yaitu at-tamyizu baina maratibihim. Faidah mengetahui hal itu adalah untuk dapat mengetahui perbedaan antara kedudukan mereka. Wa tanzilun nasi bimanazilihim, dan memberikan seseorang sesuai kedudukannya. Wa qad sannafa al-Khatibu fi riwayatil aba'i 'anil abna'i tasnifan. Imam Al-Khatib telah menyusun sebuah kitab mengenai riwayat aba dari abna. Wa afrada juz'an latifan, dan beliau menjadikan satu juz tersendiri fi riwayatis sahabati 'anit tabi'in, tentang periwayatan sahabat dari tabi'in. Ada satu juz khusus tentang itu.
Wa jama'al hafidhu Salahuddin Al-Ala'i minal mutaakhirin. Imam Al-Ala'i mengumpulkan sampai menjadi kitab. Imam Al-Ala'i itu ulama yang menyusun kitab apa? Al-Mukhtalitin. Jadi apa? Perawi-perawi yang sudah mengalami apa? Kelupaan atau pikun. Lah Imam Al-Ala'i itu punya karangan tentang itu. Mujalladan kabiran, beliau apa ya? Mengumpulkan sampai menjadi kitab yang berjilid-jilid besar fi ma'rifati man rawa an abihi an jaddihi anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tentang seseorang yang meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya, dari Rasulullah. Nah, Imam Al-Ala'i punya kitab tentang itu, berjilid-jilid. Wa qassamahu aqsaman, dan beliau membaginya menjadi beberapa bagian. Faminhu ma ya'udu dhamiru fi qawlihi an jaddihi ala rawi. Di antaranya ada yang domirnya kembali kepada perawinya. Jadi an jaddihi itu hi-nya itu adalah kakek si perawi. Wa minhu ma ya'udu dhamiru fihi ala abihi. Di antaranya juga itu ada yang domirnya kembali ke kakeknya ayahnya, berarti buyutnya si perawi. Itu dibedakan, sampai dibedakan seperti itu. Wa bayyana dzalika wa haqqaqahu. Beliau bahkan menjelaskan itu dan mentahqiqnya. Itu gimana itu ulama zaman itu. Wa kharraja fi kulli tarjamatin hadisan min marwiyihi. Lah beliau mengeluarkan sebuah hadis dalam setiap silsilah sanadnya. Paham nggak? Maksudnya si A meriwayatkan si B, meriwayatkan si C dari Nabi. Hadisnya ini. Jadi begitu. Jadi silsilahnya itu apa ya? Sekalian diberikan contoh hadisnya oleh Imam Al-Ala'i. Saking lengkapnya itu. Min marwiyihi, dari periwayatannya. Nah di sini Imam Ibnu Hajar meringkas. Wa qad lafaztu kitabahul mazkur. Aku telah meringkas kitabnya yang disebutkan itu. Wazidtu alaihi tarajima katsiratan jiddan. Kemudian aku tambahkan terjemah-terjemah lain yang lebih banyak. Itu gimana? Itu meringkas apa? Ya, meringkas tapi menambahkan tarajim yang lebih banyak. Itu gimana itu? Itu apa ya, mimbabi tawadu. Wa aktsaru ma waqa'a fihi, yang paling banyak adalah, maksudnya silsilah itu loh, sampai berapa nenek moyang itu. Lah beliau itu wa aktsaru ma waqa'a fihi, yang paling banyak adalah ma tasalsalat fihi riwayatu 'anil aba'i bi 14 aban. Silsilah riwayat dari ayahnya atau kakeknya sampai 14 silsilah kakek buyutnya. Paham nggak? Jadi di dalam kitabnya apa Imam Ibnu Hajar itu disebutkan ada perawi yang meriwayatkan itu runtut dari dia sampai 14 kakek nenek moyangnya. Urut. Anda kalau ingin tahu lengkapnya itu lihat baca syarah kitab apa ya? Syarhu Syarhi Nukhbatil Fikar karyanya Imam Ali Al-Qari Al-Harawi. Nah, saya kalau nggak paham ini syarahnya, saya lihat kitab itu. Hasyiahnya itu. Hasyiah daripada Syarah Nuzhatun Nadhar itu ada 1000 halaman. Jadi saya baca ini itu demi hormat sama antum, itu baca kitab itu Ali Al-Qari 1000 halaman. Itu disebutkan itu silsilahnya itu. Dari mulai si perawi saya meriwayatkan dari ini dari ayahnya dari kakeknya sampai buyutnya canggahnya sampai 14 sampai ke Rasulullah. Nah, itu yang paling panjang di dalam kitabnya oleh Imam Ibnu Hajar. Selanjutnya yaitu di antara jenis apa ghairu mudabbaj, yang apa kedua perawi itu tidak saling meriwayatkan satu sama lain, bentuknya itu adalah as-sabiq wal lahiq, yaitu wa inishtaraka ithnani, jika ada dua perawi bertemu an syaikhin pada seorang guru, wa taqaddama mautu ahadihima 'alal akhar, dan salah satunya mati terlebih dahulu, fa huwa as-sabiq wal lahiq, maka ia dinamakan sebagai riwayat as-sabiq wal lahiq. Kalau antum bingung, coba lihat hamish, itu bahasanya lebih enak. As-sabiq wal lahiq huwa ayyashtarika fir riwayati 'anir rawiyani baina wafataihima zamanun ba'id. Yaitu ada kesamaan pada seorang perawi terhadap satu riwayat, yang mana zaman kematian mereka berdua itu berbeda sangat jauh. Contohnya ini. Wa aktsaru ma waqafna 'alaihi min dzalik, yang paling banyak silsilahnya sejauh yang kami tahu, katanya Imam Ibnu Hajar,
itu adalah ma bainar rawiyaini fihi fil wafat, yaitu apa ya? Kematian tentang kematian kedua perawi itu adalah mi'atun wa khamsuna sana. Ada 150 tahun jaraknya antara satu perawi dengan perawi yang lain. Itu jaraknya sampai 150 tahun. Itu yang paling apa ya? Yang paling banyak selisihnya sejauh yang diketahui oleh Imam Ibnu Hajar. Wadzalika, ini contohnya disebutkan. Wadzalika annal hafidh silafi sami'a minhu. Contohnya adalah al-hafidh as-silafi yang mendengar darinya adalah, maksudnya punya murid gitu loh. Yang mendengar darinya adalah Abu Ali al-Barodani. Adalah Abu Ali al-Barodani. Jadi Abu Ali ini mendengar dari al-hafidh as-silafi. Ahadu masyayikhihi. Jadi apa ya, Abu Ali al-Barodani itu salah satu gurunya al-hafidh as-silafi. Jadi guru meriwayatkan dari murid. Paham enggak? Lah guru ini kan biasanya kan lebih sepuh, lebih tua. Setelah meriwayatkan meninggal, muridnya ini masih muda. Kemudian sampai tua. Kemudian punya murid yang sangat muda. Berarti riwayatnya kan ketemu. Kemudian si murid ini hidup sampai tua, kemudian meninggal. Lah jarak meninggal antara perawi yang pertama dengan perawi yang kedua itulah yang dinamakan as-sabiq wal lahiq. Paham ya? Wadzalika annal hafidh as-silafi sami'a minhu Abu Ali al-Barodani ahadu masyayikhihi hadisan wa rawahu anhu wa mata ala ra'sil khamsi mi'ah. Beliau meninggal pada awal tahun 500. Nah ini catat ya, meninggal perawi pertama itu meninggal pada awal tahun 500. Tsumma kana akhir ashabis silafi bis sama'. Kemudian perawi yang paling akhir mendengar dari as-silafi adalah sibtuhu, cucunya sendiri, yaitu Abul Qasim Abdurrahman ibnu Makki, yaitu cucunya Abul Qasim Abdurrahman bin Makki. Wa kanat wafatuhu sanata khamsina wa sittimi'atin. Jadi tahun kematiannya itu adalah 650 tahun. Jadi Al-Barodani meninggal pada tahun awal tahun 500. Yang kedua 650, berarti selisihnya berapa? 150 tahun. Nah itu. Wa min qadimi dzalik. Yang lebih dulu daripada itu adalah annal Bukhari haddatsa an tilmizihi. Imam Bukhari meriwayatkan dari muridnya, yaitu Abil Abbas As-Sarraj. Bayangkan Imam Bukhari yang sampai seperti itu meriwayatkan dari muridnya sendiri. Jadi gak mentang-mentang gitu loh, paham gak? Imam Bukhari itu meriwayatkan dari muridnya sendiri yang bernama Abil Abbas As-Sarraj. Asya'a fit tarikhi wa ghairihi, beberapa hal terkait tentang tarikh dan lain sebagainya. Kemudian Imam Bukhari ini wafat. Nah, setelah meriwayatkan dari muridnya ini wafat wa mata sanata sittin wa khamsina wa mi'atain. Beliau meninggal pada tahun 250. Ini ya. Perhatikan, wa akhiru man haddatsa 'anis Sarraj bis sama' Abul Husain al-Khaffaf. Perawi terakhir yang menceritakan dari As-Sarraj dengan mendengar adalah Abul Husain al-Khaffaf, muridnya. Beliau meninggal pada tahun wa mata sanata salasin wa tis'ina wa salasimi'ah. Meninggal pada tahun berapa? 393 Hijriah. Berarti 393 dikurangi 250 ketemu berapa? 143. Ya, 143 tahun selisihnya antara kematian perawi yang pertama dengan kedua. Wa ghalibu ma yaqa'u min dzalik. Seringkali hal itu terjadi disebabkan annal masmu'a minhu, apa yang didengar dari gurunya atau apa yang didengar dari muridnya itu qad yata'akhkharu ba'da ahadir rawiyaini anhu zamanan. Ini ada takdir qad yata'akhkharu ba'da mauti. Yang cetakan ini Darul Basair itu ada tambahan ba'da mauti ahadi ar-rawiyaini. Antum ada mautinya enggak? Yang cetakan Darul Basair itu tambahi. Biar antum enggak mulakbat. Qad yata'akhkharu ba'da mauti ahadir rawiyaini anhu zamanan. Tertunda beberapa waktu. Jadi apa yang didengar dari gurunya atau muridnya itu tertunda beberapa waktu setelah kematian salah seorang perawi. Tertunda. Jadi setelah perawi pertama mendengar, kemudian riwayat ini tidak diriwayatkan lagi, tertunda sampai beberapa waktu.
sampai ada seorang perawi yang terakhir kali meriwayatkan itu darinya. Makanya di sini hatta yasma'a minhu ba'dul ahdath, sampai ada kejadian yang ia dengar dari gurunya yang sesuai dengan riwayat yang didengar oleh perawi yang meninggal itu. Sehingga beliau gurunya itu meriwayatkan lagi. Sehingga didengar lagi. Paham nggak? Paham? Wa ya'isha ba'da sama'i dahron tawilan. Lah setelah mendengar ini, perawi yang kedua ini hidup sangat lama. Hidup sangat lama karena mungkin pada saat itu usia waktu ia mendengar itu masih muda. Makanya wa ya'isha ba'da sama'i dahron tawilan, dan ia hidup lama setelah mendengar itu dari beliau. Fayahsula min majmu'i dzalika, sehingga jumlah yang diperoleh itu adalah nahwu hadzihil muddah, adalah masa ini, maksudnya tahun wafat rawi pertama ditambah tahun wafat rawi kedua, atau dikurangi ya tahun wafat rawi kedua dikurangi tahun wafat rawi pertama, ketemu hasilnya kan ya. Wallahul muwaffiq. Wa in rawar rawi anithnaini, jika ada seorang rawi meriwayatkan dari dua orang muttafiqoil ismi, yang sama namanya, atau ma'a ismil ab, sama nama ayahnya, au ma'a ismil jad, atau sama nama kakeknya, au ma'an nisbati, atau sama penisbatannya. Lah itu bagaimana? Walam yatamayyaza bima yakhussu kullam minhuma, dan tidak ada hal khusus untuk membedakan kedua itu. Namanya sama, itu gimana? Fa in kana siqataini lam yadur. Oke, jika keduanya siqah maka tidak berdampak pada sanad. Meskipun tertukar-tukar ya keduanya siqah. Wa min dzalika ma waqa'a fil Bukhari. Contohnya itu ada pada Sahih Bukhari. Fi riwayatihi an Ahmad ghairu mansub. Dalam riwayatnya dari Ahmad yang tidak dinisbahkan apapun. Jadi haddatsana Ahmad misalkan. Ahmad siapa itu? Bukan banyak itu Ahmad itu. Ani bin Wahab. Fa innahu imma Ahmad bin Shalih atau Ahmad bin Isa. Ada kalanya yang dimaksud Ahmad itu adalah gurunya yang bernama Ahmad bin Shalih atau Ahmad bin Isa. Awan Muhammad ghairu mansub, atau beliau menceritakan dari Muhammad tapi nggak ada mansub ke siapa-siapa, nggak ada penisbatannya. An ahli al-Iraq, dari penduduk Irak. Fa innahu imma Muhammad bin Salam, ada kalanya dia itu adalah Muhammad bin Salam atau Muhammad bin Yahya az-Zuhli atau Muhammad bin Yahya az-Zuhli. Lah tentang itu waqad istawa'abtu dzalika fi muqaddimati syarhil Bukhari. Mengenai hal itu aku telah cakupkan itu di dalam muqaddimah syarah Bukhari, karyanya siapa? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu beliau sudah jelaskan itu tentang itu. Kalau Imam Bukhari meriwayatkan nama yang masih muhmal, enggak jelas tentang hadis ini, maka itu adalah Ahmad yang ini gitu. Itu sudah dijelaskan. Wa man arada lidzalika dhabitan kulliyan, barang siapa yang ingin tahu hal itu secara menyeluruh, yamtazu ahaduhuma 'anil akhar, sehingga dapat membedakan satu sama lain, maka fa bi ikhtisasihi, maka dengan cara mengetahui kekhususannya, ai asy-syaikhil marwiyyu anhu, atau diketahui dari guru yang meriwayatkannya, bi ahadihima, pada salah satunya, sehingga yatabayyanul muhmal, maka muhmal ini dapat diketahui. Itu seringkali terjadi. Sampai saya pun sekarang seperti itu. Kemarin saya nyerahkan nulis ya. Kemarin saya nulis ya juga seperti itu. Ada riwayat dari Imam Ibnu Adi fil Kamil, Al-Kamil fid Du'afa. Jadi hadis-hadis yang dhaif. Imam Ibnu Adi ini meriwayatkan haddatsana Ahmad. Ya gitu. Lah ini Ahmad siapa kan? Lah kalau Imam Al-Hakim itu punya kitab namanya, muridnya itu ada yang punya kitab namanya Mu'jamu Syuyukhil Hakim. Ada mu'jamnya, guru-gurunya disebutkan. Itu disebutkan guru ini meriwayatkan hadis ini. Lah Imam Ibnu Adi itu nggak punya kitab tentang guru-guru itu. Sehingga seorang bahis, peneliti seperti antum atau saya itu bingung. Ini nyarinya gimana? Lah kalau cara saya itu saya kumpulkan nama Ahmad yang menjadi gurunya Imam Ibnu Adi. Ahmad itu siapa? Saya kumpulkan semua. Kemudian saya cocokkan dengan ada nggak Ahmad yang mempunyai guru ini di dalam riwayat ini. Lah ternyata Ahmad ini nggak ada, nggak ketemu.
nggak punya guru yang ini, nggak ketemu. Sehingga terpaksa saya nulis itu lam akif ala tarjamatihi. Saya tidak tahu tentang tarjamahnya. Itu boleh nggak? Boleh. Dengan syarat antum ba'dat tatabbu'i, setelah meneliti fi ma'tamattu alaihi minal masadir. Di dalam masadir yang aku yang aku rujuk gitu loh. Nah, Anda tulis seperti itu. Kalau nggak ketemu, itu boleh nggak apa-apa. Yang penting ada usahanya gitu. Jangan Anda tiba-tiba, wah nggak ketemu ini, capek ini. Ya sudah Anda bilang, wah saya nggak ketemu terjemahnya. Itu Anda nanti dimarahi sama muslim. Itu terjadi itu Siti. Wa mata lam yatabayyan dzalika, lah selama hal itu belum jelas, kayak tadi saya nggak menemukan kan, au kana mukhtassan bihima ma'an, atau kekhususan itu ada pada keduanya. Jadi Ahmad ini keduanya sama-sama meriwayatkan dari guru itu kita kan bingung lagi kan, ini Ahmad yang mana punya guru yang sama, ya kan? Maka fa iskaluhu syadid. Hatta Imam Ibnu Hajar sendiri mengatakan itu, maka ini sangat bermasalah. Ini sangat bermasalah. Fayurja'u fihi ilal qara'in, maka harus dikembalikan kepada bukti-bukti yang kuat. Nah, kita nggak ada bukti. Wan nadhar al-ghalib, dan pandangan yang berlaku. Pandangan mayoritas itu maksudnya ya itbaqul muhaddisin gitu loh. Apa penerapannya para ulama muhaddis. Wa in rawa an syai'in hadisan fajahada syaikhu marwiyahu. Jika ia meriwayatkan dari seorang guru, kemudian guru itu mengingkari riwayatnya, ya mungkin karena dia sudah lupa atau sudah pikun yang kemarin itu kan. Lah itu gimana? Itu namanya ingkarur rawi li hadisihi. Fa in kana jazman ka ayyaqula kadzaba alayya. Jika ia berkata, guru tadi yang menolak itu, yang mengingkari riwayat itu, dia berkata secara tegas dengan mengatakan kadzaba alayya, ia berbohong atas namaku. Auma rawitu hada, aku tidak meriwayatkan ini. Berarti kan menolak secara tegas, mengingkari. Au nahwa dzalik, la fa in waqa'a minhu dzalik. Jika itu terjadi menimpanya, kok dia berkata seperti itu, maka rudda dzalikal khobar. Maka riwayat itu tertolak. Karena diingkari oleh gurunya sendiri. Lika dibi wahidin minhuma, karena salah satunya ada yang berbohong. Boleh jadi muridnya yang berbohong, boleh jadi gurunya itu berbohong atau lupa. Ada ihtimal, banyak ihtimal. Tetapi la bi'ainihi, bukan sebab kabar itu sendiri yang tertolak, enggak. Kabar ini tertolak karena ada salah satu pihak yang tidak meyakinkan gitu loh. Ya, paham ya? Bukan karena hadisnya tertolak, karena ada salah satu pihak yang tidak meyakinkan. Wala yakunu dzalika qadihan fi wahidin minhuma litta'arud. Dan hal itu tidak mencederai keduanya litta'arud, karena ada bertentangan. Kenapa? Kenapa enggak mencederai? Karena ya mungkin saja itu sayyi'ul hifdzi itu. Paham enggak? Mungkin pada jalur sanadnya yang ini, yang dia tertimpa sayyi'ul hifdzi itu, dia lemah. Tetapi boleh jadi ada qarain yang lain yang mengangkat, sehingga makanya di sini dikatakan wala yakunu dzalika qadihan fi wahidin minhuma lita'arud. Karena boleh jadi ada jalur lain yang menguatkannya. Au kana jahduhu ihtimalan. Lah itu tadi kalau dia menolak secara tegas. Lah atau kana jahduhu ihtimalan. Atau dia menyangkal secara ihtimal atau mungkin gitu. Ka ayyakula ma azkuru hada. Aku enggak ingat ini gitu. Ini kan masih ihtimal kan? Aula a'rifu. Aku enggak tahu ini gitu. Aku enggak tahu gitu. Maka menurut Menurut Imam Ibnu Hajar, kubila dzalikal hadisu fil ashah. Maka hadis tersebut itu diterima secara ashah, menurut pendapat yang ashah. Li'anna dzalika yuhmalu ala nisyani syekh. Karena itu kemungkinan syekh itu lupa gitu. Karena kemungkinan syekh itu lupa. Wakila dikatakan, tadi itu pendapatnya Imam Ibnu Hajar, la yuqbal, tidak diterima. Kenapa? Li'annal far'a taba'un lil asli. Karena murid itu ikut guru. Kalau guru menafikan, riwayat murid dinafikan. Ini alasannya. Jadi ini pendapat selain Syafi'iyah.
Kalau tadi Imam Ibn yang mengatakan fil ashah Imam Ibnu Hajar itu pendapatnya Syafi'iyah. Lah yang layuk balu ini alasannya adalah li annal far'a tabaun lil asli, karena murid atau yang furu, yang cabang itu harus ikut yang asli. Fi itsbatil hadis, dalam menetapkan hadis. Bihaitsu idza sabbatal aslul haditsa sabbatat riwayatul far'i. Yang mana jika guru itu sudah menetapkan sebuah hadis, maka riwayatnya murid itu ditetapkan. Karena tergantung aslinya itu, tergantung gurunya. Wa kadzalika yanbaghi ayyakuna far'an. Begitu pula seorang murid itu seharusnya alaihi wa taba'an lahu fit tahqiq. Harus pasrah kepada gurunya dan mengikutinya dalam mencari kebenaran. Artinya intinya seorang murid itu furu, cabang. Guru itu asli. Menurut Hanafiyah, orang-orang Hanafiyah yang mengatakan ini, ya harus ikut guru. Murid itu harus ikut guru. Lah ini menurut Imam Ibnu Hajar, pendapat yang mengatakan ini wahada muta'aqqabun. Pernyataan ini perlu dikritik. Ini Ibnu Hajar. Guru itu murid itu nggak harus ikut guru, malah bahkan seperti itu. Nah ini wahada muta'aqqabun. Pernyataan ini perlu dikritik. Kenapa? Fa inna adalatal far'i taqtadi sidqahu. Karena keudulan murid itu menuntut kebenarannya. Karena boleh jadi si murid ini lebih pintar dari gurunya. Sehingga memaksa harus mengakui kebenaran si murid. Itu menurut pendapatnya siapa? Imam Ibnu Hajar. Fa inna adalatal far'i taqtadi sidqahu wa adamu ilmil asli la yunafihi. Ketidaktahuan seorang guru itu tidak dapat dinafikan. Iya kan? Oleh sebab itu fal mutsbitu muqaddamun 'alan nafi. Lah ini kaidahnya keluar ini Imam Ibnu Hajar. Oleh sebab itu afirmatif itu lebih diutamakan daripada negatif. Afirmatif itu lebih diutamakan daripada negatif. Jadi sebuah pengakuan itu lebih didahulukan daripada penafian. Muridnya mengakui ada riwayat ini dari engkau wahai guru. Gurunya lupa atau gimana? Enggak, saya enggak meriwayatkan, misalkan seperti itu. Maka fal musbit muqaddamun 'alan nafi. Itu kaidah. Wa amma qiyasu dzalika bisyahada. Adapun mengkiaskan hal itu dengan syahada fafasid. Maksudnya gimana? Antum kalau nggak paham, antum lihat hamish halaman nomor 3. Ai bisyahadati 'ala syahada. Jadi ada yang masih nggak terima gitu loh, membantah pernyataannya Imam Ibnu Hajar. Kemudian memberi kiasan tentang qiyasus syahada. Maksudnya itu idza angkara syahidul asli maka lam tuqbal syahadatus tsani. Jika kesaksian yang asal itu tidak diterima, maka kesaksian yang kedua juga ikut tidak diterima. Lah itu katanya Imam Ibnu Hajar, wa amma qiyasu dzalika bisyahada fafasid. Maka itu qiyas ma'al farik. Kenapa? Li'anna syahadatal far'i la tusma'. Karena kesaksian murid tidak bisa diterima ma'al qudrati ala syahadatil asli, selagi ada kemampuan atau kapabilitas pada kesaksian guru, selagi gurunya itu punya kapasitas, punya kemampuan, tidak lupa, tidak mengingkari, maka syahadah guru ini menjadi kuat. Lah, syahadah guru ini tidak punya kemampuan atau kapabilitas gitu loh, tidak punya kudro, maka syahadah murid ini ya harus didengar. Kesaksian murid itu harus didengar. Bi khilafir riwayah. Lah hal ini syahada ala syahada itu berbeda dengan riwayat. Nah itu katanya Imam Ibnu Hajar. Faftaroko, maka keduanya ini terpisah. Jadi kalau ada orang yang mengkiaskan hal itu dengan qiyas bisyahada, itu qiyas ma'al farik karena nggak sesuai. Lah itu pernyataannya Imam Ibnu Hajar itu dibenarkan oleh Al-Qur'an. Karena kita itu dikhitabi oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi suatu kaum atau komunitas yang objektif. Allah itu mengatakan, mungkin Anda hafal, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti. Jadilah kamu sebuah komunitas kaum yang objektif, yang berkeadilan, yang adil. Terus pokoknya itulah, makna itulah objektif, keadilan dan lain sebagainya.
syuhada alillah, yang menjadi saksi atas kebenarannya Gusti Allah. Meskipun kebenaran itu nanti walau ala anfusikum, menyakiti dirimu, atau apa ya, menyakiti dirimu atau merugikan dirimu. Anda kan seolah-olah misalkan Anda guru, murid Anda lebih pintar misalkan. Ternyata orang-orang itu lebih suka murid Anda. Misalkan seperti itu. Lah Anda nggak terima. Anda nggak terima itu nggak boleh. Walau ala anfusikum, meskipun kebenaran itu menyakiti dirimu. Awil walidaini wal aqrabin. Atau kebenaran itu merugikan kedua orang tuamu atau sanak famili. Iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima, sehingga fala tattabi'ul hawa anta dilu. Maka kamu itu jangan mengikuti nafsumu untuk kamu tidak berbuat adil. Wa intalu aw tu'ridu, loh, jika kamu kok berpaling, sudah dijelaskan seperti ini, kok berpaling, mengingkari, maka fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Itu senada dengan riwayat yang satunya. Itu tadi kan kunu qawwamina bil qisti. Ada lagi kunu qawwamina lillahi bil qisti. Syuhada alillah. Kunu qawwamina lillahi syuhada bil qisti. Bil qistnya di belakang. Artinya Anda itu ketika menjadi suatu komunitas itu harus lillah. Karena Allah, bukan karena nafsumu. Kalau karena nafsumu, Anda itu nggak mau dirugikan. Makanya ada istilahnya mutasyabihat. Kunu qawwamina lillahi syuhada bil qisti. Ya kan? Kemudian ayatnya apa? Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu. Huwa aqrabu lit taqwa. Wattaqullah. Itu. Nah, paham enggak? Lah ini Imam Ibnu Hajar menerapkan itu. Makanya harus berbuat adil. Tetapi Anda itu menyampaikan sesuatu yang objektif itu harus elegan. Ya jangan pokoknya ini, yang benar ya benar, yang salah ya salah, jangan seperti itu. Harus dikemas dengan baik. Makanya Nabi Musa faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Bukti kelembutan Nabi Musa itu apa? Ketika menghadap Fir'aun. Fir'aun itu kurang apa ya, corong? Dia itu mengaku Tuhan, sudah kafir, zalim, mengaku Tuhan. Nah, meskipun begitu, Nabi Musa itu tetap memberikan Fir'aun sebagai sesuai kedudukannya di dunia. Nabi Musa mengatakan apa? Wa qala fir'aunu inni rasulun mir rabbil alamin. Bayangkan Nabi Musa itu mengatakan ya Fir'aun. Kalau sekarang itu wahai raja. Fir'aun itu bukan nama asli. Fir'aun itu gelar untuk raja Mesir. Kalau sekarang itu wahai raja, wahai presiden, sesungguhnya aku ini Musa rasulun mir rabbil alamin. Adalah Tuhan, utusan Tuhan sekalian alam. Fir'aun ini nggak terima. Loh, wong saya nggak ngutus kamu kok. Saya kan Tuhan, saya nggak ngutus kamu gitu loh. Karena kan dia mengaku Tuhan. Makanya di surat Al-Qasas itu dijelaskan lagi. Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Apa itu Tuhan seluruh alam itu? Qala rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Tuhan sekalian alam itu adalah Tuhan yang menguasai langit dan bumi. In kuntum muqinin, kalau kamu yakin. Terus Fir'aun ini mengatakan qala lil mala'i haulahu ala tastami'u. Fir'aun mengatakan ke pemuka itu di sekitarnya, kamu nggak dia ngomong apa itu? Meremehkan Nabi Musa. Langsung Nabi Musa mengatakan qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Tuhan seluruh alam itu adalah Tuhanmu dan Tuhannya nenek moyang kamu. Itu para pemukanya Fir'aun itu langsung kaget. Loh iya ya. Dulu Fir'aun sebelum lahir itu Tuhan nenek moyang kita itu siapa? Itu langsung tersadar. Baru di sini Fir'aun itu nggak terima. Qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun. Sesungguhnya rasul yang diutus kepada kalian itu gila. Mulai nggak objektif, mulai menyerang pribadi. Nabi Musa nggak seperti itu. Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum taqilun. Enggak, Tuhanku masih tetap pada diskusinya. Tuhan saya itu yang menguasai ufuk timur dan ufuk barat. Baru di sini Fir'aun mengancam, qala la ini takhatta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Kalau kamu mengambil Tuhan selain aku akan jebloskan kamu ke penjara. Loh mulai gitu.
karena nggak objektif, Padahal sudah dipakai cara dengan yang lembut. Nah, itu contoh ya, itu contoh. Wa fihi ay fi hadzal nau, pada jenis ini yang ghairul mutabbaj. Itu sannafad Daruqutni kitaba man haddatsa wa nasiya. Imam Daruqutni telah menyusun sebuah kitab yang bernama Man Haddatsa wa Nasiya. Wa fihi ma yadullu ala taqwiyatil madhhabis sahih. Di dalam kitab itu mengandung hal-hal yang memperkuat madhab yang benar. Ya, maksudnya qaul yang ashah tadi, katanya Imam Ibnu Hajar. Likauni katsirin minhum, karena ada banyak ulama hadis haddatsu bi ahaditsa falamma uridat alaihim lam yatadakkaru. Karena banyak ulama hadis yang meriwayatkan sebuah hadis, tatkala hadis itu disodorkan ya, uridat itu ditampilkan, disodorkan, diberikan ya. Enaknya apa? Tatkala hadis itu disodorkan kepada mereka, lam yatadzakkaru, mereka tidak mengingatnya. Lakinnahum li'timadihim 'ala ruwati anhum, disebabkan mereka menganggap murid-muridnya itu mempunyai kemampuan, maka soru yarwunaha 'anil ladzina rawauha anhum an anfusihim. Maka jadilah mereka ini, gurunya yang lupa itu, meriwayatkan dari muridnya dari dirinya sendiri. Itu gimana syaratnya itu? Ini dijelaskan. Kahadithi Suhail ibni Abi Shalih an abihi an Abi Hurairah marfu'an fi qissati syahid wal yamin. Qala Abdul Aziz ibnu Muhammad ad-Darawardi, haddatsani bihi Rabi'atu bin Abi Abdurrahman an Suhail. Falaqitu Suhailan. Nah, di sini Imam Abdul Aziz menemui Suhail. Fasa'altuhu anhu falam ya'rifu. Suhail ditanyai kemudian tidak mengetahui atau tidak mengenali hadis itu. Faqultu inna Rabi'ata haddatsani anka bikada. Sesungguhnya Rabi'ah itu yang telah menceritakan kepadaku darimu tentang hadis ini. Maka Suhail di sini mengatakan fakana Suhailun ba'da dzalika yaqul haddatsani Rabi'atu anni. Rabi'ah itu muridnya Suhail. Haddatsani Rabi'atu anni haddatstuhu, bahwa aku telah menceritakannya an abi bihi aibil hadis. Nah, di sini ketahuan tawaduknya seorang guru. Enggak langsung tiba-tiba, enggak, itu murid saya itu yang salah itu. Enggak seperti itu. Enggak, tetapi beliau dengan rendah hati mengatakan, oh kalau begitu haddatsani Rabi'atu anni haddatstuhu an abi bihi. Saking tawaduknya gurunya itu. Paham ya? Wa nadhairuhu katsir. Yang seperti itu banyak sekali. Sekarang masuk ke musalsal. Wa ini tafaqar ruwatu, jika ada persamaan perawi fi isnadin minal asanid, dalam sebuah sanad, fi siyagil adai, terkait bentuk penyampaiannya ada sebuah kesamaan, mirip. Kasami'tu fulanan qala sami'tu fulanan. Kalau saya buat hadisnya mengatakan sami'tu fulanan, dia mengatakan sami'tu fulanan. Aw haddatsana fulanun qala haddatsana fulanun, gitu. Wa ghairi dzalika minas siyaq. Aw ghairiha minal halatil qauliyah, atau yang lainnya, atau ucapan yang lainnya seperti kasami'tu fulanan yaqulu asyhadu billah laqad haddatsani. Jadi sebelum mengatakan haddatsani, dia mengatakan asyhadu billah laqad. Lah kemudian di sanad yang lain dia meriwayatkan seperti itu. Jadi ada kemiripan secara qauliyah. Itu. Jadi namanya yang dimaksud dengan musal asyhadu billahi laqad haddatsani fulanun ila akhirih. Awil fi'aliyah ka qaulihi dakhalna ala fulanin fa at'amana tamron. Atau ada kemiripan tentang sebuah perlakuan. Jadi dakhalna ala fulanin fa at'amana tamron. Jadi ketika masuk itu dia diberi makan tamr ila akhirih. Awil qauliyah wal fi'aliyah ma'an ka qaulihi haddatsani fulanun wa huwa akhidun bi lihyatihi. Qala amantu bil qadar khairihi wa syarrihi hulmihi wa murrihi ila akhiril hadis. Maka fawal musalsal. Contohnya gini, awil qauliyati wal fi'liyah. Dia meriwayatkan hadis sambil memegang jenggotnya begini. Paham enggak? Sambil memegang jenggotnya begini. Nah, itu namanya musalsal qauliyah wal fi'liyah. Jadi orang yang meriwayatkan hadis itu ya harus melakukan itu untuk menjaga keotentikan sebuah hadis. Kalau dia tidak meriwayatkan itu, berarti dia bohong, tidak menerima riwayat itu.
Nah, itu untuk menjaga hadis, ada yang sampai seperti itu. Wa huwa min sifatil isnad. Dia adalah sifat sebuah sanad. Wa qad yaqa'u tasalsulu fi mu'zamil isnad. Terkadang tasalsul yang seperti ini terdapat pada sebagian besar sanad, tetapi enggak semuanya, hanya sebagian besar. Contohnya apa? Ka haditsil musalsal bil awwaliyah, seperti hadis musalsal bil awwaliyah. Fa inna silsilata tantahi fihi ila Sufyan ibn Uyainah. Karena silsilah itu berhenti sampai Sufyan ibnu Uyainah faqat. Di atasnya sudah nggak ada. Paham nggak? Waman rawahu musalsalan ila muntahahu faqad wahima. Barang siapa yang meriwayatkan musalsal sampai akhirnya, maka dia bersalah. Salah maksudnya salah dalam meriwayatkan. Berarti ketahuan dia berbohong. Karena ketidaktahuan tadi gitu. Wasiyahul adai al-musyari ilayya ala thamaniya maratib. Bentuk-bentuk siyagat ada atau bentuk-bentuk penyampaian riwayat yang diisyaratkan tadi itu ada 8 tingkatan. Nah, itu kalau antum lihat di hamish itu sudah disebutkan ada as-sama', al-arad, kemudian al-ijazah, al-munawala, al-mukataba, al-i'lam, al-wasiyah, al-wijada. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, al-ula sami'tu wa haddatsani. Tingkatan yang pertama, yang paling tinggi itu adalah sami'tu wa haddatsani. Kemudian summa akhbaroni wa qara'tu alaihi. Aku membacakan kitab di hadapannya. Wa hiyal martabatus tsaniyah. Summa quri'a alaihi wa ana asma'. Kemudian dibacakan kepadanya dan aku mendengar. Wa hiya ats-tsalitsah. Summa anba'ani wa hiya ar-rabi'ah. Telah mengisahkan kepadaku. Tsumma nawalani, telah memberikan kepadaku, wahyal khamisah. Tsumma syafahani ay bil ijazah. Maksudnya ijazah qauliyah gitu. Beliau mengijazakan padaku. Syafahani berarti kan bil qauli, berarti qauliyah. Wahiyya as-sadisah. Tsumma kataba ilayya ay bil ijazah. Beliau menuliskan ijazah kepadaku, bukan qauli tetapi kitabah. Tsumma an, kemudian an wa nahwuha, dan sejenisnya minas siyagil muhtamilati lis sama'i wal ijazah wa li'adami sama'i aidon. Wa hadza mithlu qala wa dzakara wa rawa. Yang seperti ini itu setara seperti ketika seorang perawi mengatakan qala wa dzakara wa rawa. Itu sama. Fal lafdhanil awwalani min siyagil ada wa huma sami'tu wa haddatsani solihani liman sami'a wahdahu min lafdis syekh. Keduanya tadi itu, yang awal itu diperbolehkan bagi yang mendengar dari lafaz syekhnya saja. Bagi orang yang tidak mendengar, tidak boleh mengatakan sami'tu au haddatsanu. Enggak mendengar kok mengatakan itu. Anda berbohong apa gimana? Nah, gitu loh maksudnya. Wa takhsisut tahdits, adapun memberi kekhususan terhadap lafaz tahdits yaitu haddatsani bima sumi'a min lafdzi syekh, terhadap hadis yang ia dengar dari guru, dari lafadznya guru, itu huwa syai'u baina ahli hadis istilahan. Ialah istilah yang tersebar di kalangan ulama hadis. Maksudnya itu at-tahdits itu setara dengan sami'tu gitu loh. Wala farqa baina tahdits wal ikhbar min haitsul lughah. Nah, kemudian dibandingkan bagaimana tahdits dengan ikhbar, itu hampir mirip kan? Nah, di sini dijelaskan wala farqa baina tahdits wal ikhbari min haitsul lughah. Tidak ada bedanya antara haddatsani atau akhbaroni min haitsul lughah. Wa fi di'a'il farqi bainahuma, mengenai klaim ada perbedaan antara keduanya itu takallufun syadid. Ada semacam pemaksaan yang berlebihan, sesuatu yang dipaksakan gitu loh. Yang menganggap klaim itu ada perbedaan. Karena min haitsul lughah sendiri itu tidak ada beda. Kok Anda memaksakan ada perbedaan? Lakin lamma taqarrara al-istilahu, tetapi ketika istilah perbedaan itu sudah ditetapkan secara istilah, maka sara dzalika haqiqatan urfiyatan. Maka itu menjadi kebiasaan adat. Sehingga fatuqaddamu 'alal haqiqatil lughawiyyah. Maka yang lebih diunggulkan itu daripada lughah itu adalah
hakikatan urfiyah itu lebih diutamakan daripada hakikat lughawiyah karena sudah menjadi adat, al-ada muhakkamah, karena sudah menjadi adat. Ma'anna hadzal istilah, bersamaan itu pula istilah perbedaan ini innama sya'a 'indal masyariqati wa man tabi'ahu, hanya tersebar di kalangan ulama yang timur. Ulama timur itu maksudnya itu seperti Mesir, Syam, Damaskus itu loh. Kemudian teluk, negara-negara teluk kayak Saudi, Uni Emirat Arab itu loh, Qatar dan lain sebagainya, Kuwait. Itu masyariqah. Yang maghariba itu Maghrib, Maroko, Tunis, Libya, itu maghariba. Mauritania, itu maghariba. Lah, istilah perbedaan ini yang membedakan antara tahdits dengan ikhbar, itu innama sya'a 'indal masyariqati wa man tabi'ahum, hanya tersebar di ulama timur. Wa amma ghalibul magharibati, adapun mayoritas ulama yang dari barat, falam yasta'milu hadal istilah, mereka tidak menggunakan istilah perbedaan ini, menyamakannya. Balil ikhbar wa tahditsu 'indahum bimakna wahid. Fa'in jama'ar rawi, jika ada seorang rawi mengumpulkan sighot, maksudnya seperti ini, ay ata bi sighatil jam'i fi sighatil ula, dia mendatangkan sighot jamak pada yang pertama. Maksudnya begini, ka ayyakula, seperti dia mengatakan haddatsana fulanun au sami'na fulanan yaqul. Jadi dikumpulkan itu. Jadi di samping dia mengatakan haddatsana, dia mengatakan sami'na, itu mengumpulkan sighot. Maka fahuwa dalilun ala annahu sami'a minhu ma'a ghairihi. Maka itu bukti bahwa perawi itu mendengar dari gurunya dan mendengar dari orang selain gurunya. Paham ya? Wa qad takunu nunu lil 'azama lakin biqillah. Terkadang bentuk sighotnya yang mengumpulkan tadi itu menggunakan huruf nun. Tetapi lakin biqillah. Itu sedikit atau jarang. Wa awwaluha ay al-maratib asrahuha ay asrahu siyaghil ada fi sama'i qailiha. Jadi tingkatan pertama asrahuha yang paling jelas ay asrahu siyaghil ada, yaitu bentuk penyampaian yang paling jelas itu pada fi sama'i qailiha, dalam pendengaran orang yang mengatakannya. Kenapa? Li'annaha la tahtamilul wasithah, karena tidak ada kemungkinan perantara, nggak ada lantarannya karena dia mendengar langsung. Lakin haddatsani, tetapi yang haddatsani itu qatut laku fil ijazati tadlisan, terkadang disebut dalam ijazah yang semakna dengan tadlis. Haddatsani. Jadi ijazah yang semakna dengan tadlis. Maksudnya kedudukannya itu loh, kedudukannya itu dianggap sama seperti mudallis gitu loh. Wa arfa'uha miqdaron, tetapi ijazah ini yang seperti ini itu yang paling tinggi kedudukannya dalam ijazah. Yang mengatakan haddatsani itu dianggap sebagai ijazah yang paling tinggi. Ma yaqa'u fil imla. Wa arfa'uha miqdaron ma yaqa'u fil imla. Maksudnya yang paling tinggi kedudukannya ijazah itu tadi adalah ma yaqa'u fil imla, adalah yang tertuang dalam tulisan. Kenapa? Lima fihi minat tasabbuti wat tahaffuz. Karena sifatnya tetap dan terjaga. Itu tingkatan yang kedua. Berarti pertama sami'tu haddatsani. Ya, yang ketiga wasalisu wa huwa akhbaroni, telah mengabarkan kepadaku. Warabi'u, yang keempat, wa huwa qara'tu liman qara'a bi nafsi, yaitu dia mengatakan aku membaca. Lah, mengatakan aku membaca ini itu liman qara'a bi nafsihi ala syekh, bagi seseorang yang membaca di hadapan gurunya, maka boleh mengatakan sewot qara'tu alaihi. Kalau Anda nggak membaca di depan guru, misalkan Anda membaca sendiri di kamar, ya jangan mengatakan qara'tu alaihi. Itu. Fa in jama'a ka ayyakula, jika si perawi itu menggabungkan seperti mengatakan akhbarona au qara'na alaihi, maka fahuwa kal khamis, maka itu kedudukan yang kelima. Apa itu? Wa huwa quri'a alaihi wa ana asma', itu yang kelima. Yaitu dibacakan di hadapanku, di hadapan gurunya, wa ana asma', dan aku mendengar. Seperti antum talaki itu loh. Kan ada qori kan yang membacakan di hadapan guru, antum lihat-lihat begini sambil mendengar. Ya kan? Wa urifa min hada, dari ini dapat diketahui anna ta'bira bi qara'tu, bahwasanya ibarat
qara'tu liman qara'a, bagi yang membaca itu khairum minat ta'biri bil ikhbar, lebih baik daripada takbir menggunakan ikhbar. Li'annahu afsahu bi suratil hal, karena keadaannya lebih jelas. Akhbaroni maksudnya kan nggak jelas kan gitu kan. Yang mengabarkan kepadaku maknanya, tapi kan secara hal keadaan itu nggak jelas. Coba bandingkan dengan qara'tu alaihi. Saya membaca di hadapan guru. Itu lebih jelas nggak? Lebih jelas. Tambih. Al-qira'atu 'ala syekh. Membaca di hadapan guru itu ahadu wujuhi tahammul 'indal jumhur. Merupakan salah satu cara membawakan riwayat menurut jumhur. Wa ab'ada man aba dzalika min ahli al-Iraq. Yang paling jauh apa ya? Yang paling jauh menolak hal itu adalah penduduk Irak. Kenapa? Waqad ishtadda inkarul imami Malik wa ghairihi minal madaniyyin. Maksudnya begini, al-qira'atu 'ala syekh, membaca di hadapan guru itu merupakan salah satu cara membawakan riwayat menurut jumhur. Tetapi hal itu al-qira'atu syekh itu ditolak gitu loh, ditolak oleh ahlul Iraq. Ditolak sebagai ahadu wujuhi tahammul. Waqad ishtadda inkarul imami Malik wa ghairihi minal madaniyyin 'alaihim fi dzalik. Imam Malik dan yang lain dari ulama Madinah itu sangat mengingkari perihal itu. Hatta balagha ba'duhum, sehingga di antara mereka ada yang berlebihan, farajjahaha 'ala sama'i min lafdzi syekh, sampai mentarjih yang sama dibanding lafadznya guru itu sendiri. Saking mengingkarinya gitu loh. Saking mengingkarinya itu sampai yang sama itu lebih tinggi daripada lafadz syekh itu sendiri. Padahal yang mendengar itu kan murid, yang ngomong guru. Lah saking mengingkari itu sampai apa yang diomongkan guru itu lebih rendah dibanding apa yang didengar oleh murid. Paham ya? Wadhahaba jam'un jammun. Tetapi banyak sekali yang berpendapat sebaliknya. Tidak sama seperti Imam Malik gitu loh. Minhum al-Bukhari. Di antaranya adalah Imam al-Bukhari. Wa hakahu fi awaili sahihi. Beliau bahkan menyebutkan dalam awal-awal kitab sahihnya, an jama'atin minal a'immah, dari para imam, ila anna sama'i min lafdhi syekh, bahwa mendengar dari lafaz guru, wal qira'ata alaihi, dan membaca di hadapannya, yakni fisiha, maksudnya itu dalam hal kesahihan, wal quwwah, dan kekuatan, itu sawa, itu setara. Wallahu a'lam. Wal imba'u min haitsul lughah, adapun imba dari segi lughah, wastilahul mutaqaddimina bi ma'nal ikhbar, dan istilah ulama terdahulu itu semakna dengan ikhbar. Illa fi 'urfil mutaakhirin, kecuali apa ya, dalam kebiasaan orang-orang akhir-akhir ini. Fahuwa lil ijazati ka'an, maka imba itu untuk ijazah seperti an. Jadi imba itu setara seperti ijazah yang bentuk segotnya itu an, paham nggak? Disetarakan dengan ijazah yang an. Kenapa? Li'annaha fi 'urfil mutaakhirina lil ijazah. Karena dalam kebiasaan orang akhir-akhir ini itu digunakan untuk ijazah. Wa an'anatul mu'asir, adapun an-anahnya orang yang sezaman itu mahmulatun 'ala sama', itu mempunyai kemungkinan mendengar. Bi khilafi ghairil mu'asir, berbeda dengan orang yang tidak sezaman. Kenapa? Fa innaha takunu mursalatan aw munqati'atan. Karena kalau tidak sezaman itu maka dianggap mursal atau terputus. Paham ya? Jadi mursal itu bisa bermakna mungqati, karena sama-sama punya makna terputus. Tetapi dari segi penggunaannya mursal itu untuk apa? Istilah yang digunakan untuk tabi'in yang meriwayatkan langsung kepada Nabi. Sama seperti sahabat yang kemarin itu yang ditanyakan, sahabat yang tidak mendengar dari Nabi tapi sezaman dengan Nabi. Lah min haitsur riwayah, dia ini sahabat ini mursal karena nggak mendengar dari Nabi, sama seperti tabi'in. Tapi bukan berarti bukan sahabat, tetap sahabat gitu. Fasyartu hamliha 'ala sama',
Maka syarat an-anah itu kemungkinan adalah sama mendengar, itu adalah syaratnya apa? Harus subutul mu'asara. Harus ada kepastian sezaman. Illa minal mudallis, kecuali dari mudallis. Kalau dari mudallis orangnya memang terkenalnya sukanya bilang katanya itu, maka nggak diterima meskipun mu'asir. Fa innaha laysat mahmulatan 'ala sama. Maka ia tidak ada kemungkinan sama. Wakila dikatakan yustaratu fi hamli an'anatil mu'asir 'ala sama' subutu liqa'ihima. Disyaratkan dalam sama an-anahnya orang yang sezaman adalah subutu liqa'ihima. Adanya kepastian pertemuan antara mereka berdua. Kalau tadi kan sezaman, itu sama seperti apa ya? Syaratnya Imam Muslim, ya kan? Harus pernah sezaman, meskipun nggak bertemu. Nah kalau ini, gila ada yang mengatakan syaratnya orang-orang yang mengatakan anak-anak sezaman itu harus pernah bertemu. Adanya kepastian pertemuan mereka berdua. Ai asy-syaikhi war-rawi anhu, guru dan murid itu bertemu walau marratan wahidatan, meskipun hanya sekali. Untuk apa? Liyahsulal amnu min baqi mu'an'anihi an kaunihi min mursalil khofi. Agar mu'an'anahnya perawi tersebut itu memperoleh keamanan, jaminan daripada mursal yang khofi. Kalau tidak ada kepastian pernah bertemu, nanti dianggapnya sebagai mursal khofi. Lah kalau sudah dipastikan pernah bertemu, maka sudah aman dari mursal khofi, gitu loh. Wa huwal mukhtar, inilah pendapat yang dipilih taba'an di Ali ibn al-Madini wal Bukhari wa ghairihima minan nuqad, mengikuti jejak Ali ibn al-Madini, itu gurunya Imam Bukhari, dan Imam Bukhari wa ghairihima minan nuqad. Wa atlaqul musyafahata, para ulama menyebut musyafahah fil ijazati al-mutalaffadhi biha tajawuzan. Para ulama menyebut musyafahah dalam ijazah yang dilafatkan secara lisan tajawuzan, sebagai dalam bentuk kiasan. Wa kadzal mukatabah fil ijazatil maktub biha, begitu pula pada mukatabah. Jadi kalau ada ulama yang menyebut musyafahah, aisyafahani, berarti maksudnya itu adalah ijazah bil qauli ya. Kalau ada istilah mukatabah, berarti itu ijazah yang al maktub biha. Paham nggak? Musyafahah itu identik dengan ijazah qauliyah. Kalau mukatabah itu identik dengan ijazah yang tertulis. Ya, paham ya? Wa kadzal mukatabata fil ijazatil maktub biha. Begitu pula pada mukatabah yang identik dengan ijazah yang tertulis. Wa huwa mawjudun fi ibarat katsirin minal mutaakhirina. Yaitu apa ya? Itu ditemukan di dalam ibarat orang-orang mutaakhirin, banyak sekali mereka menggunakan istilah itu. Bi khilafil mutaqaddimina, berbeda dengan orang-orang dulu. Fa innahum innama yutliqunaha, mereka menyebutkannya fima kataba bihi syaikhu minal hadis. Ini bahas mukatabah lo ya. Ini fa innahum innama yutliqunaha ay al mukatabah. Domirnya ha itu balik kepada al mukatabah. Mereka menyebutkannya mukatabah itu fima kataba bihi syaikhu minal hadis, untuk hadis yang ditulis oleh guru ila talib, kepadamu murid. Sawaun adzina lahu fi riwayatihi amla, baik ia memberi izin untuk meriwayatkannya ataupun tidak. Dulu itu orang dulu seperti itu. Mukatabah itu identik dengan sebuah hadis yang dikirim oleh guru kepada murid, baik ia memberi izin untuk meriwayatkannya ataupun bukan. La fima idza kataba ilaihi bil ijazati faqat, bukan pada hal yang tertulis pada ijazahnya saja. Nah itu tadi al musyafaha bil ijazah. Sekarang al munawala. Washtaratu fi sihhatir riwayatil bil munawala iqranaha bil idni bir riwayah. Para ulama mensyaratkan kesahihan riwayat pada munawala itu iqranaha bil idni bir riwayah, dengan menyertakan apa ya? Menyertakan izin pada riwayat. Jadi munawalah itu harus ada izin. Wahia, munawalah itu adalah idza hasala hadza syartu arfa'u anwa'il ijazah. Maka ia dianggap sebagai ijazah yang tertinggi. Munawalah. Kenapa? Karena memperoleh izin. Lima fiha minat ta'yini wa tashkhis. Karena di dalamnya terdapat penentuan dan penunjukan seseorang. Maksudnya penentuan hadis, ini loh kamu tak izinkan meriwayatkan hadis ini. Itu kan penentuan. Wat tashkhis itu adalah penunjukan guru kepada si murid.
saya perbolehkan meriwayatkan hadis ini. Nah, itu ada ta'yin dan ada taskhis. Wa suratuha, gambarannya itu adalah ayyadfa'a syaikhu aslahu, seorang guru memberikan teks aslinya, auma qama maqamahu, atau yang sejenis dengan setingkat itu. Misalkan dia punya fotokopian gitu, tetapi fotokopiannya ini itu setara seperti teks asli, ya kan? Litolib, diberikan kepadamu murid, au yuhdirat talibul asla lisyaikhi, atau murid itu mendatangkan teks asli kepada guru. Karena kan ada kalanya tadi kan, guru meriwayatkan murid, murid meriwayatkan ke guru gitu. Wa yaqulu lahu fis surataini hada riwayati an fulan. Dalam gambaran tersebut keduanya mengatakan baik murid kepada guru, guru kepada murid, keduanya mengatakan hada riwayati an fulan farwihi anni, mengatakan itu. Wa syartuhu, syaratnya adalah aidon ayyumakkinahu minhu, syaratnya adalah ia harus memberikan kedudukannya darinya. Kedudukan apa? Imma bitamlik, bisa jadi dengan kepemilikan, wa imma bil ariyah, bisa jadi dengan pinjaman. Liyang kula minhu wa yuqabila alai. Tujuannya adalah supaya dapat dibagi dan dipindah-pindahkan, wa yuqabila alai, dan dapat dibandingkan. Maksudnya tadi kan munawal kan diberikan. Nah, diberikan itu harus apa ya? Memberikan kedudukan. Maksudnya teksnya ini itu harus imma tamlik, memang diberikan sebagai pemilik, ataupun dipinjamkan. Tujuannya adalah liyang kula minhu, agar dapat dibagikan, difotokopi atau apalah terserah, supaya dapat berpindah tangan, wa yuqabila alai, dan dapat dibandingkan riwayatnya. Nah, itu yang dimaksud ayyumakkinahu minhu, gurunya memberi kedudukan, atau murid itu memberikan kedudukan kepada gurunya gitu. Kedudukan itu bitamlik atau ariyah. Wa illa, jika tidak, inna walahu, jika murid itu mendapatkannya wastarodda fil hali, dan guru itu langsung mencabut dari murid itu. Misalkan saya mengatakan ke antum, ini loh, saya punya ijazah ke antum, ini kitabnya, saya ijazahkan ke kamu ya. Antum mengatakan iya saya terima, terus kitabnya tak ambil lagi. Itu maksudnya, paham nggak? Jadi wa illa, jika tidak seperti itu, inna walahu, jika si murid itu memperoleh dari gurunya wastarodda fil hal, kemudian guru itu langsung mencabutnya, maka fala yatabayyanu laha ziyadatu maziyatin 'alal ijazatil muayyana, maka tidak nampak pada munawalah itu adanya tambahan keistimewaan 'alal ijazatil muayyana, pada ijazah yang tertentu itu. Katanya diijazahkan, kok langsung dicabut itu? Kan bedanya apa? Maka tidak ada keistimewaan. Kenapa? Karena kalau sudah dicabut, berarti kan ijazah ini nggak bisa dipindah tangankan, nggak bisa dibandingkan. Nah itu loh, makanya di sini dikatakan fala yatabayyanu laha ziyadatu maziyyah, tidak ada tambahan apa ya, adanya keistimewaan gitu loh. Alal ijazati, pada ijazah itu gitu, muayyana, yang ditentukan itu. Wahia, ijazah itu adalah ayyujizahu syaikhu biriwayati kitabin muayyan, yaitu ada seorang guru memberikan ijazahnya dengan riwayat kitab tertentu. Wa yu'ayyina lahu, dan ia menentukan untuk muridnya kaifiyata riwayatihi lahu, bagaimana cara meriwayatkannya. Yaitu yang dimaksud munawala. Wahia, cara munawala itu apa? Yaitu seorang guru mengijazahkan dengan riwayat kitab tertentu, kemudian wa yu'ayyina lahu, guru itu menentukan untuk muridnya kaifiyata riwayatihi lahu, bagaimana cara meriwayatkannya itu darinya. Ini loh, saya kamu kasih kitab, kemudian nanti riwayatnya seperti ini ya, tahammul wal adanya ya. Wa idza khalat al munawalatu anil idni, jika munawalah itu tidak ada izinnya, maka lam yu'tabar biha 'indal jumhur, maka ia tidak dihitung atau tidak dianggap oleh jumhur karena tidak ada izin. Hanya dikasih kemudian diam, kan nggak dihitung itu. Wajana haman i'tabaraha, dan bagi mereka yang menganggapnya meskipun nggak ada izin gitu, ila anna munawalatahu iyyahu taqumu maqama irsalihi ilaihi bil kitab, bagi yang mengatakan bagi mereka yang menganggap itu
bahwa munawalah guru kepada muridnya itu taqumu maqama irsalihi ilaihi bil kitab. Itu setingkat seperti apa ya? Seorang guru memberikan murid kitab. Nah gitu. Min baladin ila baladin, dari negeri ke negeri. Itu kan nggak ada ucapannya sama sekali. Wong dia mengirimkan kitab kok dari negeri ke negeri. Nah, bagi yang menganggap itu tidak ada izin, itu sama setingkat dengan itu. Seorang guru mengirimkan kitab ke murid yang di jauh nun sana itu. Waqad dhahaba ila sihhatir riwayati bil kitabatil mujarrati jama'atun minal a'immah. Ada sekelompok imam yang menganggap sah periwayatan dengan tulisan saja. Walau lam yuqran dzalika bil idni bir riwayah, meskipun tidak diiringi dengan izin meriwayatkan. Ka'annahum iktafau fi dzalika bil qarina. Seakan-akan mereka mencukupkan itu dengan qarina. Maksudnya qarina itu dengan bukti-bukti atau jalur yang lain. Ya meskipun nggak ada ijazah, yang penting kan ada qarina, ada turuk lain yang menjelaskan tentang itu gitu. Jadi nggak apa-apa lah. Di sini katanya Imam Ibnu Hajar, walam yadhhar li farqun qawiyyun. Tidak nampak kepadaku farqun qawiyyun, perbedaan yang kuat baina munawalati syaikhi min yadihi lit talib, antara munawalah guru kepada murid wa baina irsalihi ilaihi bil kitab, dan juga dengan pemberiannya kepada murid dengan sebuah kitab, mim maudu'in ila akhar, dari satu tempat ke tempat yang lain, idza khala kullum minhuma 'anil idni, apabila keduanya tidak ada izin. Nah, bagi Imam Ibnu Hajar, saya nggak nampak ya adanya perbedaan antara pengiriman sebuah kitab kepada si murid dengan munawalah yang tidak ada izinnya itu. Nah gitu loh katanya Imam Ibnu Hajar. Paham nggak? Tidak nampak perbedaan yang kuat. Wa kadza ishtaratul idna fil wijada. Nah sekarang membahas tentang wijada. Begitu pula ulama mensyaratkan adanya izin pada wijada. Wahiyya wijada ayyajida bi khatin yu'rafu katibuhu. Seseorang menemukan tulisan yang diketahui penulisnya. Fayaqulu wajadtu bi khatti fulanin. Dia berkata, aku menemukan tulisan fulan. Wala yasughu fihi itlaqu akhbarani bi mujarrati dzalik. Dengan hal itu saja, maksudnya dia menemukan tulisan itu, hanya dengan itu saja, ia tidak diperkenankan menyebut kata akhbaroni. Wong dia hanya menemukan tulisan, kok Anda mengatakan akhbaroni? Itu nggak boleh. Hanya dengan menemukan itu saja, seorang perawi tidak boleh mengatakan akhbaroni. Illa in kana lahu minhu idnun birriwayati anhu, kecuali ada izin untuk meriwayatkan dari penulis itu, maka boleh. Wa atlaqa qaumun dzalika fawullitu. Ada beberapa orang yang mengatakan itu, maksudnya itu ya nggak apa-apa lah meskipun nggak ada izin, tetapi fawullitu, dan akhirnya mereka membuat kesalahan. Wa kadzal wasiyati bil kitab. Begitu pula wasiat dengan kitab atau tulisan. Wa huwa ayyusiya 'inda mauti, yaitu seorang guru berwasiat ketika hendak meninggal. Au safarihi li syakhsin muayyan, atau hendak berpergian berwasiat kepada seseorang tertentu. Bi aslihi au bi usulihi. Tentang teks asli atau usulnya atau teks atau terserah. Pokoknya usulnya. Faqad qala qaumun minal a'immatil mutaqaddimina. Ada sekelompok ulama terdahulu mengatakan ya juzulahu ayyarwiyatil kal usul anhu bimujarradi hadhil wasiyah. Boleh meriwayatkan usul itu atau teks asli itu hanya dengan wasiat tersebut. Meskipun nggak ada kata saya izinkan, nggak ada. Karena sudah wasiat itu dianggap sudah mengizinkan. Wa abadalikal jumhur, tetapi jumhur menolak. Illa in kana lahu minhu ijazah, kecuali itu sebagai ijazah. Wa kadza ishtaratul idna bir riwayati fil i'lam. Begitu pula ulama mensyaratkan harus ada izin riwayat di dalam i'lam. I'lam itu seperti apa? Wa huwa ayyu'lima syaikhu ahadat talaba. Seorang guru memberitahu kepada salah seorang murid bi annani arwil kitabal fulani ya'an fulan, bahwasanya aku meriwayatkan kitab fulan ini dari fulan. Memberitahu. Cung sini, tak kasih tahu gitu loh. Ini saya meriwayatkan kitab ini, cetakan ini dari fulan ini gitu. Lah si murid kan hanya mendengar, dikasih tahu kan, nggak disuruh meriwayatkan kan? Nah itu maksudnya.
Lah kalau si murid ini pengen meriwayatkan harus ada izin. Wong dia cuma i'lam kok gitu. Fa in kana lahu minhu ijazah, maka u'tubira. Jika murid itu mendapatkan ijazah, maka u'tubira, maka dianggap atau dihitung sebagai meriwayatkan, boleh meriwayatkan gitu. Wa illa fala ibarata bidzalik. Jika tidak, maka ya tidak ada harganya, maksudnya tidak dihitung sebagai ijazah atau tidak boleh meriwayatkan. Jadi i'lam itu bisa diriwayatkan oleh si murid ketika dia mendapat izin atau ijazah. Kalau tidak ada sama sekali, hanya diberitahu, maka fala ibarata lidzalik. Enggak dihitung gitu. Hanya dikasih tahu. Seperti apa? Kal ijazatil ammah, seperti ijazah ammah. Fil mujazlahu, kepada yang diberi izin atau kepada yang diberi ijazah atau kepada murid. Jadi fil mujazlahu itu bisa bermakna murid, bisa bermakna izin, bisa bermakna ijazah. Jadi fil mujazlahu, kepada yang diberi izin, kepada yang diberi yaitu murid, kepada yang diijazahi. La fil mujazbihi, bukan pada hadis yang diijazahkan. Bedakan mujazlahu dengan mujazbihi. Mujazlahu itu penerimanya, murid atau siapalah. Kalau mujazbihi itu objeknya, barangnya yang diijazahkan. Ka'ayyakula, seperti mengatakan ajaztu li jami'il muslimin, aku beri ijazah kepada semua orang muslim. Nah itu sama seperti tadi, la ibrata bidzalik. Kan enggak? Tidak ada nilainya gitu. Auliman adraka hayati, aku ijazahkan kepada orang yang apa ya? Kepada orang yang hidup di zamanku gitu. Auli ahli iqlimil fulani, atau aku ijazahkan kepada penduduk setempat. Auli ahli baladil fulaniyah, atau aku ijazahkan kepada penduduk negeri tertentu. Wa huwa aqrab ila sihah. Lah ini katanya Imam Ibnu Hajar yang terakhir ini yaitu ai ajaztu li ahli baladil fulaniyah, itu aqrabu ila sihah. Itu lebih mendekati kebenaran lah. Liqurbil inhisar, karena ada apa ya? Semacam pembatas gitu loh. Wa kadzal ijazatu lil majhul. Begitu pula ijazah yang la ibrata itu adalah ijazah lil majhul. Memberikan ijazah kepada seseorang yang tidak diketahui. Contohnya, ka'ayyakula mubahaman au muhmalan. Seperti dia mengatakan secara mubaham atau muhmal. Contoh nanti. Wa kadzalikal ijazah lil ma'dum ka'ayyakula ajaztu liman sayuladu li fulan. Aku ijazahkan kepada orang yang akan lahir gitu. Wa qad qila in atafahu ala mawjudin sahha. Jika dia mengatofkan kepada yang ada maka boleh. Contohnya apa? Ka'ayyakula ajaztu laka waliman sayuladu laka. Aku ijazahkan kepadamu dan yang lahir darimu gitu, yang akan lahir darimu. Tetapi menurut Imam Ibnu Hajar wal aqrabu adamu sihhati aidon. Pendapat yang benar itu tidak mensahkan gitu. Wa kadzalikal ijazatu li mawjudin aw ma'dumin ulliqat bi syarti masyiatil ghair. Begitu pula ijazah kepada orang yang ada maupun yang tidak ada yang diikat dengan kehendak orang lain. Maksudnya begini, ka'ayyakula ajaztu laka insya'a fulan. Aku ijazahkan kepadamu kalau Ustadz Haidar berkenan gitu. Misalkan seperti itu. Nah itu ditaklik dengan keinginan atau kehendak orang lain. Au ajaztu liman sya'a fulanun. Atau aku ijazahkan kepada seseorang yang dikehendaki oleh fulan. La ayyakula ajaztu laka insyi'ta. Bukan berarti mengatakan ajaztu laka in syi'ta wa hadza fil ashahhi fi jami'i dzalik. Inilah pendapat yang ashah terkait hal itu semuanya. Maksudnya itu pendapat ashah itu tidak la ibarata, bentuk-bentuk yang disebutkan tadi yang enggak jelas itu fil ashah itu la ibarata dzalik gitu loh maksudnya. Wa qad jawaza riwayata bi jami'i dzalika siwal majhul ma lam yubayyin al murad minhu al khatib. Semua bentuk itu dibolehkan oleh Imam Al-Khatib kecuali yang majhul tadi, selama belum jelas yang dikehendaki. Ya, yang membolehkan riwayat seperti itu adalah Imam Al-Khatib. Wa hakahu an jama'atin min masyayikhi. Beliau menceritakannya dari para masyayikhnya, wasta'mal al-ijazata lil ma'dum minal qudama, dan yang menggunakan ijazah ma'dum dari golongan ulama terdahulu. Enggak, maksudnya begini.
Yang membolehkan riwayat dengan semuanya itu adalah diantaranya Imam Al-Khatib. Wahakahu an jama'atin min masyayikhi. Beliau bahkan sampai menceritakannya dari para masyayikhnya. Di antaranya lagi yang menggunakan ijazah seperti itu adalah orang-orang terdahulu. Seperti siapa? Abu Bakar ibnu Abi Dawud. Makanya wasta'malal ijazatatil ma'dum, dan yang menggunakan ijazah ma'dum minal qudama dari golongan orang-orang dulu itu adalah Abu Bakar ibnu Abi Dawud. Nah, mereka itu menggunakan itu ijazah al-ma'dum. Wa Abu Abdullah ibnu Mandah. Kemudian wasta'malal mu'allaqata minhum aidon, dan yang menggunakan ijazah dengan mentaklik juga ada di antaranya Abu Bakar ibnu Abi Khaisamah. Warawa bil ijazatil ammah jam'un katsir, dan banyak sekali yang menggunakan ijazah ammah. Banyak, bahkan sekarang dicari kan, ada ijazah ammah kemana ayo gitu. Jama'ahum ba'dul huffadz fi kitabin. Ada sebagian hufaz yang mengumpulkannya dalam sebuah kitab. Warattabahum ala hurufil mu'jam likasratihim. Beliau menyusunnya dengan tertib ala hurufil mu'jam karena banyaknya. Maksudnya itu ada sebagian hufaz yang mengumpulkan riwayat ijazah ammah gitu loh dalam sebuah kitab, warattabahum ala hurufil mu'jam, dan menyusun kitabnya itu sesuai dengan huruf mu'jam likasratihim karena saking banyaknya. Wa kullu dzalika, semua itu, ini katanya Imam Ibnu Hajar, kama qala Ibnu Shalah, tawassu'un ghairu mardi, adalah sebuah apa ya? Tawassu' itu apa? Enaknya terjemahnya. Tawassu' itu apa? Tawassu' itu pelebaran apa? Itu tawassu'un ghairu mardi. Ya, apa ya? Bukan pembahasannya. Sebuah pelebaran atau yang tidak apa ya? Yang tidak dikehendaki gitu loh. Li'annal ijazatal khassal muayyana, karena ijazah khusus saja itu mukhtalafun fi sihhat ya ikhtilafan qawiyan. Itu kesahihannya itu masih diperdebatkan gitu. Apalagi ijazah amma. Yang ijazah khusus sendiri itu kekuatannya, kesahihannya itu masih diperdebatkan. Indal qudama wa in kana al-amalu istaqarra ala i'tibariha indal mutaakhirin. Meskipun pengamalannya itu telah memperoleh ketetapan menurut orang-orang mutaakhirin. Ya meskipun banyak orang mutaakhirin menganggap ijazah ammah, tetapi bagi Imam siapa Ibnu Hajar, bagi Imam Ibnu Shalah tadi itu adalah ya ijazah khusus sendiri itu masih mukhtalaf gitu, ikhtilafan qawiyan, apalagi yang ijazah umum gitu. Fahiya dunas sama'i bil ittifaq, karena ijazah itu tadi bukanlah tergolong sama secara ijma'. Jadi ijazah itu tidak dianggap sebagai sama. Sigot sama, seperti sami'tu tadi itu, tidak dianggap seperti itu. Padahal kan ijazah itu kan Anda diberi ijazah kan ada kalanya kan qauliyah. Anda mendengar nggak? Mendengar. Diceritakan riwayatnya nggak? Diceritakan. Tapi sigotnya itu ijazah. Itu saja sendiri tidak digolongkan sebagai sama. Nah, itu maksudnya. Fakaifa idza hasala fihal istirsalul madhkur? Bagaimana jika diperoleh di dalamnya ada penyimpangan? Ijazah khusus sendiri itu masih diperdebatkan. Apalagi yang ijazah amma. Nah, bagaimana kalau di ijazah amma itu terjadi penyimpangan? Nah, itu katanya gitu. Fa innaha tazdadu dha'fan, maka ijazah amma itu bertambah lemah. Lakinnaha fil jumlah, tetapi secara umum itu khairum min iradil hadisi mu'dolan, lebih baik daripada meriwayatkan hadis secara mu'dol. Mu'dol itu menghilangkan beberapa rawi secara berurutan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa ilahuna intahal kalamu fi aqsami siyagin. Ada yang ditanyakan nggak Ustaz? Nggak Ustaz, ada yang ditanyakan. Apa yang belum jelas? Apa? Apa yang membaca orang lain? Kenapa? Iya. Iya. Halaman berapa tadi? Akhbarona enggak? Fahuwa kal khomis. Al khomis tadi enggak, itu al khomis tadi nawalani ya. Fahuwa kal khomis.
Fa in jama'aka ayyakul akhbarana au qara'na alaihi fa huwa kal khamis wa huwa quri'a alaihi wa ana asma'. Khamis itu tingkatan yang kelima itu adalah quri'a alaihi wa ana asma'. Antum lihat itu yang tingkatan kelima di atasnya itu summa nawalani wa hiya al-khamisah. Paham enggak? Nawalani berarti apa ya? Wa urifa min anna ta'bir bi qara'tu liman qara' khairun min at-ta'bir bil ikhbar. Wallahu a'lam ya Ustaz. Wallahu a'lam, saya enggak tahu. Saya enggak tahu. Ada lagi ya Ustaz? Nanti tak jawab nanti di chat. Saya cari. Ada lagi apa sih? Ya, itu dulu ya. Ketika ada seorang guru itu berarti dengan syarat ketika murid itu sama murid adalah mengaku berarti dengan syarat ada izin dari guru ya. Ya, ada izin dari antum enggak antum? Antum kan sudah diberi izin untuk mengijazahkan. Ya sudah. Guru itu cuma memberikan ijazah tanpa ada kalimat kamu harus berikan lagi tanpa ada seperti itu. Apakah nanti murid ini boleh meminta ijazah lagi kepada murid atau itu harus izin dari gurunya agar diperbolehkan Itu tadi ijazah itu satu paket nggak dengan izin? Apa butuh izin lagi? Karena ajaztu itu sudah mengandung izin, kan ajaztu laka gitu kan. Ya sudah kan. Jadi sewot untuk memberi ijazah itu ajaztu laka. Selama nggak mengatakan itu, berarti kan belum ijazah. Paham nggak? Baik secara qauli maupun mukatabah harus ada kata-kata ajaztu laka. Otomatis sudah memberikan izin ketika sudah itu. Oh ya, antum sih dia. Iya. Ya secara apa ya? Secara ya Anda itu kan saya berikan kepadamu kayak sewot itu loh. Kayak sewot kan saya berikan kepadamu. Anda nerima nggak? Kalau Anda diem saja kan nggak nerima berarti. Ya terima gitu ya. Seharusnya ya Anda bilang kok tuh. Masa saya berikan kepadamu ya Anda diam saja, itu kan berarti Anda kayak nggak ridho gitu kan. Ini saya kasih pensil ya gitu. Anda nggak ngapa-ngapain itu kan kayak ya paham ya. Ya. Ada yang kan lagi nggak? Apa sih dia? kan tadi ada sifat yang dijama itu dalam tingkatan. Iya. Gimana kalau beda tingkatan nih? Kan tadi sama-sama tingkat awal. Iya. Atau kalau misalkan dua atau tiga. Itu tadi kayak seperti apa? Yang tingkat keempat, fa in jama'aka ya akhbarona au qara'na alaihi fa huwa kal khamis. Akhbarona tadi itu setingkat dengan apa ya? Di sini tidak dijelaskan. Itu tingkatan yang kedua. Akhbaroni kan tingkatan kedua. Antum coba lihat halaman 123 cetakan Darul Basair. Summa akhbaroni wa qara'tu alaihi wa hiya al martabatu tsaniyah. Nah ini kejawab berarti ya. Kejawab kan? Antum tadi ngomong ini kan, gimana kalau qara'tu alaihi wa ana asma gitu kan? Quri'a alaihi wa ana asma. Apakah saya boleh mengatakan akhbaroni gitu kan? Lah akhbaroni itu tingkatan kedua. Lah yang apa qara'tu alaihi wa ana asma itu tingkatan kelima. Berarti secara otomatis boleh nggak? Nggak boleh, karena tingkatan kedua. Lah ketika dijamak fa'in jama'aka ayyakula akhbarona, itu kan tingkatan kedua. Antum lihat di halaman 123, ya kan? Summa akhbaroni wa qara'tu alaihi wa hiya al-martabatu tsaniyah. Lah dia menggabungkan, dia mengatakan akhbarona au qara'na alaihi. Maka kedudukannya kal khamis. Qara'na alaihi berarti itu satu tingkatan ya, satu tingkatan. Fahuwa kal khamis. Contoh yang bukan pada satu tingkatan apa? Itu satu tingkatan itu sih. Fa in jama'a rawi ay ata bi sighatil jam'i fi sighatil ula ka ay yaqula haddatsana fulan au sami'na fulanan. Ini satu tingkat, ya kan? Ya, semua contoh yang digabungkan itu satu tingkat semua sih.
Jadi saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu ya. Kalau berbeda tingkat itu gimana saya nggak tahu. Itu karena berkenaan sama istilahnya ulama gitu loh, paham? Yang memberi istilah itu ulama. Ada lagi nggak yang ditanyakan? Sudah sedih. Ustazah gimana? Ada yang ditanyakan? Saya nggak ada. ونقف عند هذا الحد نكمل غدا يوم الأربعاء القادم إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يسر لنا أمورنا واستر لنا عيوبنا وبلغنا إلى ما يرضيك آمالنا نحن وسائر المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.